तो ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडे कोल अगला फेसबुक मैसेज आया है वीर अमनदीप सिंह जी का। ये लिखते हैं किरपा करके मैनू दसो जे सारा कुछ रब दी मर्जी दे नाल हुंदा है फिर क्यों किसी बेकसूर मासूम नू फांसी ते चढ़ाया जाता है? कि यह भी रब दी रजा दे थल्ले ही हुंदा है? कई लोग कहते हैं कि सच ते इंसाफ झूठ ते बेइंसाफी नू हरा दिंदा है, फिर असली तौर ते ये कित्थे है? कि ये फिलॉसफी काल्पनिकता नहीं? जी डॉक्टर साहब बड़ा डूंगा सवाल इन्होंने पूछा और ये लंबी विचार का मुताज है जी। वीर अमनदीप सिंह किते ना किते हुण फिलासफी फल जा रहे लगते हैं, नहीं तो बड़िया सादा सादा लिखतां लिखते होंदे सी, पर अज उन्होंने ठीक है ह्यूमन माइंड दे विच खास तौर पर जदों तुसीं चार चफेरे देखते हो कि कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो, फिर तुसीं चार चफेरे देखते हो कि भी जिहदे हत्थ च पावर है वो बेगुनाह दा कतल खून करन तो जिहड़ा है उसनूं कोई रोकदा नहीं है, इंसाफ नां दी कोई चीज़ नहीं हुंदी। सो उन्होंने पहला तां ये किहा है कि भी एक पासे जदों असीं कहंदे हैं कि जो कुछ भी हुंदा है वो रब दे भाणे च हुंदा है जी, रब दे हुक्म च हुंदा है। फिर उन्हां दा सवाल यह है भी जे रब दे हुक्म च हुंदा है ਇਹਦਾ मतलब भी जे कोई बेकसूर फाहे लाया जाता है भी रब दा हुक्म है जी। और फिर इसे नूं उन्होंने अगे तोरदिआं कहा है कि भी जे सच और जिहड़ा इंसाफ है वो हारदा है, जित दूजिਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ है, फिर ਅਸੀਂ किवें कहांगे कि भी सच ते इंसाफ की जित ਹੁੰਦੀ है? उन्होंने कहा भी कि एक सिर्फ हाइपोथेसिस है, एक फिलासफी है, एक जस्ट काल्पनिक गल है जी। देखो मैं कोई ना तो फिलासफी का माहिर है तो ना ही कोई रब दे भाणे नूं अजे तक मैनूं मनना है, पर मैं इसनूं इस तरीके दे नाल देखदा है कि रब दे कानून जिहड़े भी भावें कुदरत राही ने जां साडे च बिल्ट इन ने जां अल्टीमेटली साडे गुरु साहबान जां बाकी पैगंबरां पीरां ने और प्रॉफिट्स ने दसे, उहदे च रब दे कानून कोई दो सैट नहीं ने कि एक चोरां दे लई है, एक साधां लई है, जां एक भले लोकां लई है, एक बुरे लोकां लई है, जां एक कातलां लई है तो एक मासूमां लई, इवें नहीं जी। बिल्कुल मैं समझदा है भी जदों असीं हुक्म की गल करते हैं भी हुक्म दे विच सब कुछ हुंदा है, उहदे च मूल तौर दे उत्ते जिथे रब ने सानू सिरजिया बनाया अल्टीमेट करता ये सारा करनहार है सिरजणहार है, वो सानू ही हिम्मत दिंदा है कि असीं कूड़ नूं जुल्म करन वाले नूं धक्का करन वाले नूं वंगारीए। और क्योंकि ਜਿਹੜੇ विवेक बुद्धि ने ਜਾਂ चंगी बुद्धि ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ जी। ਔਰ ਠੀਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਰੇਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਚੰਗਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ
ਉਹ ਨਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਥਿਉਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਛੋਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਗੋਭੀ 'ਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਮਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਨ ਤਾਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕੂੜ ਔਰ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੂਜਾ। ਜੇ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੂੜ ਨੇ ਖੁੱਟਿਆ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੀ ਅਖੀਰ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਇਹ ਜਜਮਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਂਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਉਜਲ ਮੁਖ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੂੜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਫੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੂਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਚੂਰੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਕ ਲਈ ਸਿਰ ਕਟਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਜ਼ਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।